का नशा एक अवस्था एवी हशे कि मानस बस हर हाल में खुश होगा। तो प्रथम ईश्वरनी साथे परणવું હોય। तुलसीदासजी तो એ પરણવાનો પ્રસંગ બહુ લાંબો બતાવ્યો, કારણ કે ભગવાનની સાથે પરણવું એ કઈ જલ્દી થોડું છે, હા, બહુ કઠિન। અને પરણ્યા પછીનો જે આનંદ ઈશ્વરની સાથે તમે રામચરિત માનસને બરાબર જોજો, એમાં प्रभु शब्द बहुत आवे। प्रभु प्रभु जहाँ देखो प्रभु शब्द का प्रयोग बहुत कर दिया गोस्वामी। भगवान परमात्मा राम ये शब्द का प्रयोग तो है ही, लेकिन प्रभु शब्द नो बहु प्रयोग करे। तुलसीदास जी ने कोई पूछू आटलू बधु प्रभु 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 क्या हाल है, क्या उसके पीछे राज क्या है? तो तुलसीदास जी बहुत सरस जवाब आप्यो कि मोटी उम्रे जेना लग्न थाय ना एनी पत्नीनुं नाम बहु बोल बोल कर्या करे। रसोड़ामां जाए तो बोलावे, पाणी भरवा जाए तो बोलावे, आम जाए तो बोलावे। तुलसीदास जी ना लगन तो 80 वर्षनी उम्रे थया ने रामचरित मानस बड़ी उम्र में लिखा गया है। इसलिए बार बार प्रभु रह नहीं सके गोस्वामी जी, कहीं भी बताएं बस प्रभु प्रभु प्रभु। नई नई शादी है ना, इसलिए बार बार संबोधन किया करते हैं गोस्वामी जी। तुलसी आपने पण हरिनी साथे परणाववा मांगे छे, माटे कहूं मननी चंचलता रामने सुप्रत करो। वरघोड़ो तैयार, देवताओना वृंदो वरघोड़ो जोवा माटे आव्या। शंकरजी कथा कहता कहता कहे देवी ए वखते हूँ पण देवताओनी साथे हतो, पण ए वखते ब्रह्माजीने एक आश्चर्य थयुं के हूँ दुनियानो सर्जक विरंची, पण आज राम विवाह प्रसंगे जनकपुर में जे व्यवस्था अने रचना देखाय आमां क्यांय मारी कृति देखाती नथी। आ बधुं कोणे बनाव्युं? हूँ विरंची छुं। इंद्र ने पूछ्યું કે इंद्र आ जनकपुरनी अंदर जे बधुं देखाय आमां क्यांय मारुं चित्र नहीं, मारी कृति नहीं, मारी रचना नहीं, आ बधुं कोणे बनाव्युं? इंद्रए कह્યું राम रहस्य शंकर जाणे, एमने पूछो, आमां कई अमने खबर नहीं पड़े महाराज। शिवजी कहे मारी पासे ब्रह्माजी आव्या। पितामह ब्रह्माए कह્યું भोलेनाथ बताओ, हूँ दुनियानो सर्जक गणावुं छुं, पण आमां मारी रचना तो क्यांय देखाती ज नथी। आमां मैं न बनाव्युं होय एवुं बधुं देखाय। आ बधुं कोणे कर्युं? आमां मारुं चित्र नहीं, मारी कृति नहीं, मारी रचना नहीं, आमां कोई जग्याए केम मारुं चित्र देखातुं नथी। शंकर भगवान ब्रह्मानी वात सांभळीने हस्या छे। आपणी बहु पुराणी वार्ता। माँ बाप घरनुं काम करता हता अने बाळक रमतो हतो, एमां ओचिंता एमणे कबाट खोल्यो एटले बधी वस्तु अवाज साथे नीचे पड़ी। एमां एक फोटोनो आल्बम पड़ी। आल्बम जोवा लाग्यो छोकरो, माँ बाप दौड़ी आव्या शुं पड्युं, पण बाळक रडतो नहोतो, जोतो हतो, कंई तूटफूट थई नहोती एटले माता पिताने थयुं छो रमतो, आम कहीने माता पिता जता रह्या। पेलो बाळक आल्बम जोवा लाग्यो, ए आल्बम एना बा बापूजीना लग्ननुं आल्बम। बाळकने बहु रस पड्यो, मारा बापूजी आवा फोटा क्यारे पडाया छे। बापूजी क्यारेक घोड़ा उपर ने, क्यारेक हाथमां श्रीफळ ने, क्यारेक फेरा फरे ने, क्यारेक हाथमां तलवार ने, क्यारेक कंईक ने, अनेक प्रकारना विधविध जे बधा फोटाओ लग्नना लीधा हशे ते। एनी बा मेहंदी भरेला हाथे बेठी छे, क्यारेक फेरा फरे छे, कंसारना आ ते आल्बम। बाळक बहु रसथी जोवा लाग्यो, बाळकने बहु आनंद आव्यो। पण जोता जोता आल्बमनुं छेल्लुं पृष्ठ एमणे पूरुं कर्युं तो रडवा मांड्यो, बहु रडवा लाग्यो। माता पिता दौड़ी आव्या, अरे बेटा शुं छे, शुं थयुं? खूब रड़े। माता पिता पूछे पण छे शुं? ए बोले रडવું नहीं, तमारा बंनेना आटला बधा फोटा, आमां मारो एकेय फोटो नहीं। अरे नादान, आ तो अमारा लग्न थया त्यारनो आल्बम, आमां केम फोटो है? बोले हवे बाळक केम समझे? बस एणे तो जीद पकड़ी। तमारा आटला बधा फोटा, बापूजी तमे घोड़ा उपर बैठा छो, मने एक पण जग्याए कोई जग्याए मारो आ फोटो नहीं, तस्वीर नहीं। अरे बेटा केम तने समजावाय? आ तो अमे परण्या त्यारनो आल्बम। बेटा माँ बापना लग्न थया होय ए आल्बममां बाळकनो फोटो न होय, समजावे। एम शंकरजीए ब्रह्मानो हाथ पकड़ीने कह્યું ब्रह्माजी आ तो आपड़ा बा बापूजीना लग्न छे, आ आल्बममां आपड़ा फोटा न होय महाराज। जगत के माता पिता राम और श्री सीताजी एना लग्नमा आपणी रचना न देखाय महाराज। ब्रह्माना मननुं समाधान थयुं। तमाम देवताओए ब्रह्मानी मंजूरी मांगी छे। विप्रना रूप लई लईने देवताओ आव्या छे आशीर्वाद आपवा। साक्षात श्रुतिए जाणे
દેહ ધારણ કર્યો હોય. આમ દેવતાઓ જનકપુરમાં આવ્યા છે. દેવતાઓની સ્ત્રીઓ કન્યા પક્ષે મહિલાઓનું રૂપ લઈને ગઈ છે. અને વરઘોડો જનકપુરના મંડપના દ્વારે આવ્યો. મહારાણી સુનૈનાએ રામજીને પોંખવાનો વિધિ કર્યો છે. બ્રહ્મ વરરાજાને પોંખ્યો છે. સુનૈના જ પોંખી શકે ને. સુનૈનાનો અર્થ થાય જેના નેત્ર સુંદર. નેત્ર સુંદર જેની દ્રષ્ટિ સુંદર. દ્રષ્ટિ સુંદર જેની વિચારધારા અને ભાવનાઓ સુંદર. એ જ પ્રભુને બરાબર પોંખી શકે. મહારાણી સુનૈનાએ કુળના રિવાજ પ્રમાણે જે કંઈ કરવું જોઈએ તે રીતે પોંખવાનો વિધિ કર્યો. આપણે ત્યાં લગ્ન વિધિ ઋષિ મુનિઓએ બહુ અદ્ભુત બતાવ્યું. હવે તો જોકે નીકળતું જાય, પણ અમારે સૌરાષ્ટ્ર, મને ખબર નથી ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં એક પ્રયોગ ખાસ થતો. વરઘોડો આવે માંડવે, પછી વરરાજાને જોવા માટે કન્યા આવે. એની પહેલાના જમાનામાં તો કોઈ વરરાજાએ કન્યાને પહેલેથી જોઈ ન હોય. કન્યાએ વરરાજાને ન જોયો હોય, એમને સગાઈ થતી હતી. પછી કન્યા એની સખીઓની સાથે આવે એટલે એને તો ખ્યાલ આવી જાય કે આ વરરાજો, પણ વરરાજાને ખબર ન પડે. બધી બેનપણીઓમાં એ ઘેરાયેલી હોય. એવી રીતે ગુપ્ત રીતે આવે. પછી કન્યાના હાથમાં મગ અને મીઠું નમક આપવામાં આવે. એ મુઠ્ઠી ભરીને વરરાજાના ઉપર ફેંકે. આવો વિધિ હતો. એટલે પેલો વરરાજાની સાથે અણવર હોય એ પહેલેથી છત્રી જ રાખે, જેથી કરીને વરરાજાની આંખમાં કંઈ પડે નહીં, કામ આડું રાખે. એ કન્યા વરરાજાના ઉપર નમક, મીઠું અને મગ ફેંકે. મગ તો શાસ્ત્રમાં શુકન ગણાય, એટલે એ તો બરાબર કે શુકન આચર. પણ મીઠું શું કામ? આપણા વડીલોએ કેટલું આમ બહુ વિચાર કરીને નિર્ણય કર્યો. મીઠું કન્યા એટલા માટે વરરાજા ઉપર ફેંકે કે આ તારામાં ન હોય તો આટલું મારા તરફથી. તારામાં જો કાંઈક તકલીફ હોય, ઓછું હોય તો કંઈક તો એનો હેતુ હશે ને, નહીંતર મીઠું ફેંકવાની શું જરૂર? પણ આવું કંઈક હશે એની પાછળ. સુનૈના મહારાણીએ બ્રહ્મ વરરાજાને પોંખવાનો વિધિ કર્યો છે. આરતી કરી, પાવડે અર્ઘ્ય આપી, રામભદ્રને મંડપમાં, પણ રામજીએ મંડપમાં પગ મૂક્યો ત્યાં તો મંડપની રોનક ઓર बढ़ ગઈ. કોઈ કોઈનું આગમન એવું હોય कि हर चीज में वो छा गए, पूरा मंडप झूम उठा. आज गोस्वामी जी कहते हैं वाजिंत्र बज रहे थे और भगवान आए मंडप में. सुवर्ण सिंहासन, देवताओं ऋषियों वडीलों ने वंदन करी. भगवान आसीत थया आसन पर. वह एक बाजू वशिष्ठ, एक बाजू शतानंद विधिનો આરંભ કરે છે. દશરથજીનું અને એની સાથે આવેલા સમાજનું કન્યાના પિતાએ કઈ રીતે સ્વાગત કરાય તે બતાવ્યું. બધાનું ભાવપૂર્ણ સ્વાગત કરી, બધાને આસન આપે. મંડપ ખચાખચ ભરાયો છે. લગ્ન વિધિનો આરંભ થાય છે. વિશ્વામિત્ર વશિષ્ઠ મહારાજ કહે જલ્દી કન્યાને પધરાવો. જનક મહારાજ બુલાવો કન્યાને. શ્રી સીતાજીને અદ્ભુત શ્રૃંગાર સજાયો છે. સખીઓએ અલૌકિક શ્રૃંગાર સજાવી સખીઓ સીતાજીને મંડપમાં લાવે છે. ધીમે ધીમે પુત્રી જ્યારે મંડપમાં પગ મૂકે ત્યારે સંતો કહે છે મહારાજ જનકજીને પહેલી વાર જીવનમાં આજે આંખમાં આંસુ આવી ગયા. સુનૈનાએ મિથિલેશની સામે જોઈને કહ્યું મિથિલાપતિ એ મંગલ પ્રસંગ છે, આમાં અશ્રુ ન શોભે. પિતાંબરથી અશ્રુ લૂછી નાખ્યા. પણ જનકને એક વેદના શરૂ થઈ કે બસ અમારી વૈદેહી હવે અમને છોડીને જતી રહેશે, હવે પારકી બની જશે. અમારું જનકપુર અને અમારો ભવન હવે ઉદાસ બની જશે. કોઈ પણ પિતા પોતાની પુત્રીને પરણાવતો હોય ત્યારે આમ બહારથી બહુ પ્રસન્ન હોવાનો દેખાવ કરતો હોય, બાકી અંદરની વેદના એક બાપ જ જાણતો હોય છે. ધીમે ધીમે पुत्री मंडप में आ चुकी. अभी अभी श्री सीता जी ने भगवान के पास सिंहासन पर आसन भी ले लिया है. पवनना लहरोथी मंडपना थांभलाओं कंईक एवी रचना करेली કે શાસ્ત્રીય સુરાવલી પ્રગટ થવા લાગી. એક બાજુ મંગલ ધ્વનિ થવા લાગ્યો, મંત્રોચ્ચાર થવા લાગ્યો. સૂર્યનારાયણ આકાશમાંથી પોતાના કુળમાં લગ્ન કઈ રીતે થાય એનો વિધિ બતાવવા માંડ્યા ઉપરથી. આવી રીતે કરો, હવે આવી રીતે કરો. પરિચારકો મંગલ દ્રવ્યો લઈ લઈને ઊભા છે. જે ચીજ જોઈએ તે તત્કાળ મળે. ગીતો ગવાય છે. ધામધૂમથી વિવાહ વિધિ આગળ વધ્યો. जनक महाराज ने वशिष्ठ जी कहू सुवर्ण पात्र में रामजी ना चरण धो.
ચરણ ધોવાનું પ્રથમ વિધિ આવે છે. ગોસ્વામીજી કહે છે સુવર્ણ પાત્રમાં જનકજી રામના ચરણ ધોવે છે. કોઈના ચરણ ધોવા એનો અર્થ એ થાય સંપૂર્ણ અહંકાર છોડી દેવો. આપણે કોઈને માથું ત્યારે જ નમાવી શકીએ જ્યારે આપણે થોડો ઘણો અહંકાર છોડ્યો. કોઈના પગે ત્યારે અડી શકીએ જ્યારે આપણે વધારે અહંકાર છોડ્યો. કોઈને દંડવત ત્યારે કરી શકીએ જ્યારે મોટા ભાગનો અહંકાર છોડ્યો. પણ કોઈના ચરણ ધોઈને ચરણામૃત લેવું એ તો પૂર્ણ અહંકારથી મુક્તિ છે. તો ઈશ્વરની સાથે પરણવું હોય તો પહેલું કામ મનની ચંચળતા ઈશ્વરને આપવી અને બીજું અહંકાર પૂર્ણ કરી દેવું. અહંકારથી છૂટવું, અહંકારથી મુક્ત થવું બહુ કઠિન. અને શાંત ચિત્તે વિચારીએ તો ખ્યાલ આવશે આપણામાં અહંકાર કરવા જેવું શું છે. કલ્પના કરો આપણે શું છીએ કે અહંકાર કરીએ. આ વિરાટની ઉપસ્થિતિમાં મારી તમારી હસ્તી કેટલી. જે સૂર્યનો પ્રકાશ આપણને મળે છે, સૂર્ય તો ધરતીથી નજીક છે એટલે પ્રકાશ અહીંયા પહોંચે. બાકી નિહારિકામાં અનેક સૂર્યો છે એમ ખગોળ કહે છે. વિજ્ઞાનની ભાષામાં અબજો પ્રકાશ વર્ષ દૂર છે એ લોકો, એટલે એનું અજવાળું અહીંયા પહોંચતું નથી. તો આવા તો અનેક સૂર્યો છે આ બ્રહ્માંડમાં, અને આવા તો 14 બ્રહ્માંડ. તો એ 14 બ્રહ્માંડમાં આ બ્રહ્માંડની હસ્તી શું? આ બ્રહ્માંડમાં આપણી ધરતીની હસ્તી કેટલી? બીજા ગ્રહો વાળાને ખબર નહીં હોય કે આ દુનિયામાં ધરતી જેવું કંઈક છે. ખબર નહીં. આપણને બધા ગ્રહોની ખબર છે કે ત્યાં શું છે, એમ બીજાને એમ છે કે ધરતી એટલે શું ખબર નહીં હોય. અને એ ધરતીમાં 3 ભાગમાં પાણી, 1 ભાગમાં જમીન. 1 ભાગમાં જમીન, એમાં એશિયા, યુરોપ, આફ્રિકા બધા આપણે ખંડો પાડ્યા. એમાં એશિયા કેવડો? એશિયામાં આપણો હિન્દુસ્તાન કાઢો. આ વિરાટની ગણતરીમાં આપણો હિન્દુસ્તાન કેવડો? અને હિન્દુસ્તાનમાં ગુજરાત કાઢો. ગુજરાતમાં તમારો જિલ્લો કાઢો, એમાં ભરૂચ કાઢો. નકશામાં એક ટપકું હોય અને ભરૂચ, એમાં તમારી સોસાયટી કાઢો. ક્યાંય હોય પત્તો સોસાયટીનો? અને એમાં તમારું મકાન કાઢો, અને એ મકાનનો ક્યાંય પત્તો ન હોય છતાં એ મકાનમાં એક નાની એવી ખુરશીમાં બેઠો બેઠો માણસ વાતો કરતો હોય કે હું ન હોત તો આ બધું રહી જાત. રહેવા દે, કાંઈ રહી જાત નહીં. આ વિરાટમાં તું કાંઈ નથી. આ વિરાટની હાજરીમાં તારી કોઈ હસ્તી નથી. શું આપણે છતાંય માણસો આમ બોલતા હું ના હમ કિયા ન કરેંગે ના કુછ કિયા शरीर. कबीर साहब को किसी ने जाकर पूछा कि कबीर साहब हमણાં तो તમે કેટલું મોટું કામ કરો. તો કબીરે એ દોહો કહ્યો કે ભાઈ મેં કાંઈ કર્યું નથી. મેં ખાલી કાપડ વણ્યું, કાશીની બજારમાં વેચ્યું, એમાંથી જે પૈસા આવ્યા એમાંથી પહેલા સાધુને જમાડ્યા અને પછી બચ્યું તો મેં ખાધું. આ સિવાય મેં કંઈ કર્યું નથી. બોલે નહીં, એ તો આપની મહાનતા, આપે બહુ મોટું કામ કરો છો. कबीर ने बहुत निराभिमानिता से ये दोहा सुनाया. बड़ा प्रसिद्ध कबीर साहब का दोहा. ना हम किया न करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, न भविष्य में कुछ कर पाऊंगा. ना कुछ किया શરીર, આ શરીરે પણ કંઈ કર્યું નથી. તો જો કુછ કિયા સો રામ ને, લેકિન भयो કબીર કબીર. मैंने कुछ नहीं किया. જે કર્યું તે બધું ભગવાને કર્યું છે, અને છતાં દુનિયામાં વાહ વાહ કબીરની બોલી ગઈ, બાકી मैंने कुछ नहीं किया.
હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, બસ હું કેટલી અજ્ઞાનતા છે આપણે. શું હા, આપણે એટલું સદભાગ્ય કે પ્રવાહ આવવાનો હતો, એમાં ભગવાને આપણને વચ્ચે ઊભા રાખ્યા એટલે યશના ભાગીદાર બનાવ્યા. બાકી આપણે ન હોત તોય પ્રવાહ, આપણે નહોતા ત્યારે જગત હતું, છીએ ત્યારે છે, નહીં હોઈએ ને ત્યારે આમનામ ચાલતું રહેશે. હમ કોણ? છતાંય હું મારું, आनाથી मुक्ति મળતી નથી. बहुत व्याख्या करनी बहुत आसान है, मैं समझ कर बोल रहा हूँ, लेकिन आचरण बड़ा कठिन है. मारू मारू हूँ આપણે રોજ એમ કહીએ કે આ મારું મકાન, આ મારું મકાન. હા, એ મકાનમાં કીડી મકોડી રહે, ઉંદર રહે, એ લોકો નહીં વાતો કરતા કે આ મકાન અમારું. એ તો સારું છે ને, ભાષા આપણે સાંભળતા નથી. આ પશુ પંખીની ભાષા જો બધાને આવડે ને તો માણસ જાત આપઘાત કરે, જીવી ન શકે. એટલું એ લોકો બોલે છે આપણા માટે. આપણે જેમ આપણે ઘરે મહેમાન આવે પછી 2 રાત રોકાય અને ઘરમાં ઉંદરનો ત્રાસ હોય, મહેમાન સવારે કહે ને તમારે ઘરે ઉંદરનો બહુ ત્રાસ લાગે, એવું બોલે. એમ આપણા ઘરમાં જે ઉંદર રહેતા હોય એને પાછા ક્યારેક મહેમાન આવે પછી એ લોકો એમ વાત કરે કે તમારા ઘરમાં માણસોનો બહુ ત્રાસ લાગે. એ લોકો એવી વાતો કરે. આ કોણ બધા સફેદ કપડા વાળા ફર્યા કરે? એટલે ઉંદરો એમ કહે એ તો આપણા નોકર ચાકર છે, રસોઈ બનાવે ને ખાઈએ આપણે બેઠા, આપણા કામ વાળા. રસોઈ કરે, બધું તૈયાર કરે, પછી થાકીને સુઈ જાય ત્યારે આપણે માલિક બનીને બધું ખાઈએ. હકીકત એ મેં વિનોદ નહીં, મુझे તો પૂરી શંકા એ લોકો આવી વાતો કરતા જ હશે, હકીકત વાતો કરતા. કોનું આ? કોના છોરું ને કોના, કોના છોરું ને કોના વાછરું, કોના માને બાપ, કોના માને બાપ. કોના છોરું ને કોના માને બાપ. અંતે જાવું તારે, અંતે જાવું તારે કલું, અંતે જાવું તારે કલું. સાથે પુણ્ય ને પાપ, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, હેતે હરિનો રસ, હેતે હરિનો રસ પીજીએ. કઠણ ચોટ છે કાળની માથે, કઠણ ચોટ છે કાળની, મરણ મોંઘેરો માર, મરણ મોંઘેરો. કઠણ ચોટ છે કાળની, કઠણ ચોટ છે કાળની, આ તો કઠણ ચોટ છે કાળની, મરણ મોંઘેરો માર, મરણ મોંઘેરો. કંઈક રાજા ને કંઈક રાજિયા, અરે કંઈક રાજા ને કંઈક રાજિયા. છોડી ચાલ્યા હેતે હરિનો રસ પીજીએ, હેતે હરિનો રસ પીજીએ. માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા
કળિયો કરે છે વિચાર કળિયો અરે માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા જોને માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા કળિયો કરે છે વિચાર કળિયો કરે આજનો દિન રળિયામણો આજનો દિન રળિયામણો અરે આજનો દિન રળિયામણો કાલ આપણે સિરઘાત રે હેતે હરિનો રસ પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ હેતે હરિનો રસ કઠણ ચોટ છે કાળની મરણ મોંઘેરો માર મરણ મોંઘેરો માર કઠણ ચોટ છે કાળની ભાઈ કઠણ ચોટ છે કાળની આ તો કઠણ ચોટ છે કાળની મરણ મોંઘેરો માર મરણ મોંઘેરો રાજા ને કંઈક રાજીયા કંઈક રાજા ને કંઈક રાજીયા છોડી ચાલ્યા સંસાર હેતે હરિનો રસ પીજીએ 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 હેતે હરિનો રસ શું અભિમાન કરો શું ગુમાન કરો અભિમાન કરવા જેવું શું છે આપણું माटी का है पुतला एक दिन माटी में मिल जाएगा चिता की वो भड़कती आग पे तेरा तन बदन जल जाएगा न बाप बेटे का होगा न बेटा बाप का होगा न मंदिर की मीना होगी न मस्जिद का पता होगा रहेगा सिर्फ नाम मालिक का आखिर सब ही फना होगा। શું આપણું આમાં એટલા માટે સાવધાન જાગૃત હો જાય। અહંકાર હરિના ચરણમાં અર્પણ કરી દેવો એ પ્રભુનું પાદ પ્રક્ષાળ। મનની ચંચળતા પ્રભુને અર્પણ કરવી, અહંકાર છોડવો, ભગવાનને પરણવા માટે આ બે કામ। અને જ્યાં ભગવાનના ચરણ પ્રક્ષાલન પૂરું થયું એટલે સીતાજીનો હાથ અને દર્ભના સળીને લઈને જનક સુનૈનાએ પોતાની પુત્રીનો હાથ રામના હાથમાં કન્યાદાનથી સુપ્રત કર્યો। કોઈને કંઈ સોંપી દેવું એ નિષ્કામ ભાવ છે, એમાં પુત્રી સોંપી દેવી નિષ્કામ ભાવ। મનની ચંચળતા રામને આપવી, અહંકાર પ્રભુના ચરણમાં ખલાસ કરવો અને પછીની મારીને તમારી ભક્તિ બિલકુલ નિષ્કામ હોવી જોઈએ। સીતાજી સુપ્રત કર્યા એ નિષ્કામ ભાવ, પરમાત્માને પરણવાનું ત્રીજું પગથિયું, સકામતા નહીં નિષ્કામ। એને કહી દેવાનું તારે જે કરવું એ તે કર, અમારી પાસે અમારી ઈચ્છાઓ જ ક્યાં છે કે અમે ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ, तुझे जो करना सो करो। निष्काम भाव बहुत कठिन है। बस ज्યાં કન્યાદાનનો પ્રસંગ ઉજવાયો છે તુરંત ગોસ્વામીજી લખે છે, મહારાજ વશિષ્ઠજીએ
રામજીના ખભા ઉપર રહેલું પિતાંબરનો એક છેડો લીધો અને સીતાજીએ 5 રંગની ચુનરી પહેરી હતી, સાડી પહેરી હતી, એનો એક છેડો લઈ અને ગઠબંધન કર્યું, છેડાછેડી બાંધી દીધી. આનો અર્થ એમ થયો કે મનની ચંચળતા પ્રભુને અર્પણ થાય, અહંકારથી મુક્તિ મળે અને ક્રિયામાં નિષ્કામતા આવે તો જીવનો ઈશ્વર સાથે છેડાછેડી બંધાઈ જાય. ભગવાનની સાથે પરણવાનું ગઠબંધન નક્કી થઈ જાય. ભગવાનની સાથે જોડાવવું હોય તો 3 વસ્તુ કરવાની: ચંચળતા હરીને આપવાની, અહંકારથી મુક્ત રહેવાનું, ભાવ નિષ્કામ રાખવાનું. અને જ્યાં છેડાછેડી બંધાય, બાબાજી કહે પછી સીતાજી આગળ ચાલે છે, રામજી પાછળ, 4 ફેરા શરૂ થયા. આનો અર્થ એમ થયો કે એક વખત ભગવાનની સાથે છેડાછેડી બંધાય પછી તો આપણે જ્યાં જઈએ ત્યાં પ્રભુ આપણી પાછળ પાછળ આવશે. સીતાજીની પાછળ પાછળ રામ ચાલે. પણ તુલસીના ચિંતકોએ બહુ સરસ કહ્યું કે સીતાજીએ જ્યારે છેડાછેડી રામજીની સાથે બંધાય ત્યારે સીતાજીની જે સાડી હતી એના 5 રંગ હતા. પણ એક વખત લગ્ન પૂરા થઈ ગયા પછી જીવનમાં સીતાજીએ ક્યારેય 5 રંગની ચુનરી પહેરી જ નહીં. પછી એક જ રંગનું વસ્ત્ર સીતાજી પહેરે છે અને તે નીલાંબર, નીલ રંગની સાડી પહેરે. કોઈએ તુલસીદાસજીને પૂછ્યું કે આમ કેમ? પરણાવ્યા ત્યારે 5 રંગની ચુંદડી, 5 રંગની સાડી, પણ પરણી લીધા પછી એક જ રંગની સાડી સીતાજી કેમ પહેરે? તુલસીદાસજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે જીવ જ્યાં સુધી પરણે નહીં ત્યાં સુધી એના 5 રંગ હોય, પણ પરમાત્માને પરણી જાય પછી કાંઈ 5 રંગ ન હોય, પછી તો એક જ રંગ હોય. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ બધા 5 રંગ જ્યાં સુધી પ્રભુની પ્રાપ્તિ નથી ત્યાં સુધી, ભગવાન મળી ગયા પછી એ બધા રંગો ખલાસ થાય પછી તો એક જ રંગ, અને એ પરમાત્મા નીલ રંગ આકાશનો, અને ભગવાનનો રંગ પણ નીલ છે, નીલ સરોરુહ. જીવ ઈશ્વરને પરણી જાય પછી તો પરમાત્માનો જ રંગ હોય. આપને ही रंग में, आपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया. मीरा कहती है भगवान मेरी चुनरी तू रंग दे, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया. ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, भगवान ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे रंग नाही छूटे. धोबिया धुए चाहे, धोबिया धुए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया.